Redundancy in the system means what? जे काही bit. Oh, so I will just repeat. So before we start, just tell me, have you watched that video that I have sent yesterday? Today I am not asking. Yesterday I have sent one video based on which point? Can anyone tell what was that video? Yes, Ganesh, Shubham, Vaishnavi, can you tell that video was about what? Shannon Fano theorem. Hoffman coding and Shannon Yes. and coding. Those types of coding. So two types of codings are there. So that were okay. So just one thing I want to note that the students from your class. Okay. So yesterday they have participated in that speech, no? So related to yesterday's function. So those who have participated from your class for the speech on Shivaji Maharaj or that yesterday's occasion. So that were nice. I have heard all the speeches from your class. Okay, so it was from you. Okay, so I'm not getting any chances for line you have participated. That is good thing. And those who have at least after hereafter you have to participate. Okay, so दोन टाइपचे कोडिंग आपल्याला बघायचे सिलेबस मध्ये. फर्स्ट वन दॅट वी हॅव स्टार्टेड दॅट इज शॅनन फेनो कोडिंग अँड सेकंड इट इज हॉफमन कोडिंग. आता बेसिकली कोडिंग व्हाय इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज व्हेनेवर इन द design of the digital communication system the messages are transmitted in the form of bits. मग जेव्हा बिट्सच्या फॉर्म मध्ये मेसेज आपण ट्रान्समिट करतो तेव्हा तिथे रिडंडन्सी नको असते. रिडंडन्सी मीन्स व्हॉट? रिपिटेशन ऑफ द सेम मेसेज, दॅट इज कॉल्ड ॲज द रिडंडन्सी. मग रिडंडन्सी जर जास्त असेल तर इफिशियन्सी वाढेल का कमी होईल त्या सिस्टमची सांगा मला. What will be the redundancy? If same bits are transmitted frequently, that is called as redundancy. So if redundancy is more, efficiency will be less or more? Yes, give the answers. Yes. Omkar, you are in B division or A division? I am not getting it exactly. Yes, Omkar. Omkar Jingadi is there, no? Hello, your voice is not audible. You can message personally, no problem. Okay, you can attend, no issue. Just I was asking. Okay, so what will be the relation between redundancy and efficiency? That question I have asked. Yes, give the answer, Shubham. रिडंडन्सी जास्त असेल तर इफिशियन्सी कमी असेल का जास्त असेल? येस गणेश. सायली. एखाद्या सिस्टीम मध्ये रिडंडन्सी जास्त असेल तर त्याची इफिशियन्सी वाढेल का कमी होईल सांगा. व्हेरी सिंपल क्वेश्चन आय एम आस्किंग. रिडंडन्सी मीन्स व्हॉट? सेम बिटच परत परत ट्रान्समिट होणे, मग रिडंडन्सी म्हणतात त्याला. मग रिडंडन्सी असेल तर इफिशियन्सी वाढेल का कमी होईल सिस्टीमची? माझा आवाज येतोय ना सगळ्यांना? Yes, ma'am. वाढेल efficiency. Okay. So you just understand the relation. Okay, so I will just write here word file. Few terms you have to remember related to this coding. First term it is redundancy. This term it is new, so understand.
Redundancy means what? Transmission of same message number of times. Okay, in short I am writing. एकच मेसेज परत परत जर त्याच्यामध्ये ट्रान्समिट झाला, म्हणजे एकदा एक मेसेज ट्रान्समिट झाला तर दॅट इज ओके, बट ट्रान्समिटिंग दॅट मेसेज मल्टिपल टाइम्स, that is unnecessary part, that is repetition. So that is called as the redundancy in the message, and that is not expected in transmission. So if I am writing in symbols, redundancy is increased. Okay, so if redundancy is increased, that is reducing the efficiency. Okay, so reducing the efficiency, this is new, so you remember. जेवढी रिडंडन्सी त्याच्या सिस्टीम मध्ये जास्त असेल तेवढी त्याची इफिशियन्सी काय होते, कमी होते. सो दॅट्स वाय वी हॅव टू रिड्यूस द रिडंडन्सी, आणि त्याच्यासाठी हे सगळे कोडिंग मेथड यूज केले जातात. ओके, अगेन अनदर ऍस्पेक्ट ऑफ कोडिंग इज एरर करेक्शन. दोन टाईप आहेत कोडिंग मध्ये. काही टाईपचं कोडिंग आहे ज्याच्यामध्ये फक्त एरर डिटेक्शन होतं. ओके, सो देर आर सम टाइप्स ऑफ कोडिंग्स. So some codings are used only for error detection. म्हणजे डिटेक्ट म्हणजे काय, त्या सिस्टीम मध्ये काय error, not only detection but along with detection they are correcting the errors also. Okay, so this is some theoretical background around about the coding part. So your theoretical part in your syllabus, just these numericals you have to understand properly. So first I started, so Shannon-Fano coding algorithm. त्याच्यामध्ये आपल्याला लास्टला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, so I will just highlight. At last we have to calculate efficiency of that system, and also we have to calculate the redundancy of the system. Okay, so I will just write here. So that proves in that theoretical part, but now we have to solve the numerical so that and you will understand it properly. Now whatever numerical was given, no? So there is one correction in that numerical. So whatever is the last message, okay, so how many messages are there? बघा x1 x2 x3 up to x8 8 मेसेजेस दिलेले आणि त्याची प्रोबॅबिलिटी दिलेली प्रत्येक मेसेजची. सो हिअर फर्स्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड विच मेसेज इज हॅव्हिंग विच प्रोबॅबिलिटी. आता इथं x1 ची 4/32 आहे, x2 ची 16/32, x/32. So here you just make one correction that here last जी 4/32 आहे, so instead of that it is given as 2/33. Okay, so you just remember one change here, that last जी 4/32 आहे, that value you take it as 2/32. Okay, so here was the mistake. So accordingly we will arrange the probability. So can anyone tell what is the first step in the Shannon-Fano coding? What is first step in this coding part? ते ग्रेटर टू स्मॉलर हा सांगा. अरेंज करायचं, ते फर्स्ट ग्रेटर नंतर स्मॉल. पहिल्यांदा लक्ष द्या सगळ्यांनी, तुम्हाला समजावं म्हणून मी तो व्हिडिओ पाठवला होता, पण किती जणांनी बघितला आय डोंट नो, बट सम हॅव रिअली ट्राईड टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. दे हॅव सेंड दॅट मेसेज, आणि त्याच्यामध्ये डाऊट विचारले होता की इथल्या ह्याच्यामध्ये नीचा फरक आहे, तर यू जस्ट मेक चेंज हिअर. लास्टची जी आहे ती 2/32 आहे. मग बघा पहिल्यांदा काय करायचं, एक कॉलम पहिल्यांदा घ्यायचा प्रोबॅबिलिटीचा. आधी प्रोबॅबिलिटीचा कॉलम कंप्लीट करून घ्या. फर्स्ट टू टेक द कॉलम ऑफ प्रोबॅबिलिटी, आणि मग त्याच्या पाठीमागच्या कॉलम मध्ये बरोबर ते रिस्पेक्टिव्ह मेसेज आपण लिहू शकतो. ओके, मग ज्या काही नंबर ऑफ प्रोबॅबिलिटीज असतील, 6 असू द्या, 8 असू द्या, 10 असू द्या, दॅट यू हॅव टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर, सगळ्यात मोठी प्रोबॅबिलिटी वरती घ्यायची आणि उतरत्या क्रमाने त्या अरेंज करायच्या.
Okay, so first higher probability it is 16 by 32. So just for your understanding, I'm making here cross so that it is over now. ही 16 by 32 मार्क केली आपण. 16 by 32 नंतर पुढच्या व्हॅल्यूज आहेत 4 by 32, 4 by 32 2 टाइम्स. आता दोन्हीची व्हॅल्यू सेम आहे त्यामुळे तुम्ही कुठलीही आधी लिहू शकता. सो आयदर यू कॅन आता ह्याचा प्रोबॅबिलिटीची टर्म काय बघा मेसेज कुठला आहे प्रोबॅबिलिटीचा 16 by 32 चा x2 परत हा x1 4 by 32 दोन मेसेजला आहे x1 ला पण आहे x3 ला पण आहे मग तुम्ही कुठलाही लिहू शकता बिकॉज फायनली आपल्याला मेसेजेस पेक्षा ह्या व्हॅल्यूज करेक्ट असणं गरजेचं आहे. मग 4 by 32 x1 चा लिहिला इथं 4 by 32 x3 चा लिहिला त्याच्यानंतर कुठल्या प्रोबॅबिलिटीज आहेत डिसेंडिंग ऑर्डरने 16 by 32 4 by 32 4 by 32 then next which probabilities are there कुठल्या प्रोबॅबिलिटीज आहेत पुढच्या 2 by 32 नेक्स्ट 1 by 32 2 by 32 2 by 32 आणि 2 by 32 तीन वेळा लिहिलं then 32 it is the next see 16 by 32 लिहिलं 4 by 32 2 by 32 तीन वेळा आहे that we have written is 1 by 32. Okay, so is it clear? First accurately you have to ascending order. ह्या स्टेप मध्ये जर तुमचा आन्सर चुकलं तर नेक्स्ट सगळ्या स्टेप तुमच्या रॉंग होऊ शकतात. सो दिस इज फर्स्ट स्टेप. नाउ व्हॉट इज द सेकंड स्टेप? ह्या ज्या प्रोबॅबिलिटीज आहेत त्याला आपल्याला दोन इक्वल प्रोबॅबिलिटीच्या पार्ट मध्ये डिवाइड. ओके, सो यू हॅव टू organize or you have to arrange these probabilities into two equal probabilities of same value. म्हणजे आता हे मी इथं निळी लाईन इथं ड्रॉ केली आहे इंटेन्शनली आय हॅव ड्रॉन दिस लाईन अँड हिअर इट इज रिटन एज 1. म्हणजे हे फर्स्ट डिवायडेशन करतोय आपण प्रोबॅबिलिटीजचं. कशा करायच्या त्या डिवाइड इक्वल यायला पाहिजेत वरच्या साईडची म्हणजे जेव्हा आपण दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करू त्याला हॉरिझॉन्टली डिवाइड करायचं. दोन पार्ट मध्ये जे डिवाइड करू तर वरच्या पार्टची प्रोबॅबिलिटी आणि खालच्या सगळ्या मेसेजेसची प्रोबॅबिलिटीची ऍडिशन हे दोन्ही काय यायला पाहिजे सेम यायला पाहिजे. आता वरच्या पार्टची किती आहे प्रोबॅबिलिटी सांगा मला. हे पहिलं आपण कन्सिडर करतोय आता आपण आय एम जस्ट हायलाइटिंग दिस लाईन. फर्स्ट पार्टिशन कसं येईल बघा. दिस इज 16 by 32 आणि ह्या सगळ्या मेसेजेसची ऍडिशन किती येते सांगा प्रोबॅबिलिटीची. 16 by 32 16 by 32 हिअर ह्या सगळ्याची ऍडिशन येणार 16 by 32. मग काय करायचं याचा अर्थ इथलं आपलं पहिलं डिव्हिजन फिक्स झालं. ओके, दिस इज फर्स्ट डिव्हिजन. मग देन नेक्स्ट अप्पर हाफ पार्ट जो आहे त्याला 0 असाइन करायचा. म्हणजे वरच्या ज्या काही प्रोबॅबिलिटीज आहेत त्याला 0 असाइन करायचा आणि खालच्या ज्या आहेत त्याला काय असाइन करायचं त्याच्या पुढं 1 that bit you are assigning. Okay, so this is first division. Getting this first part? Getting this part? yes ma'am. आता Yes. आता बघा आता हा 16 by 32 हा जो x2 मेसेज आहे याला एक कोड असाइन झाला तर ह्या 16 by 32 चं पुढं काय डिव्हिजन होऊ शकत नाही त्यामुळे दिस पार्ट इट इज ओव्हर. आता हे खाली जे 7 मेसेजेस राहिलेले आहेत परत त्या मेसेजेसला आपल्याला दोन इक्वल प्रोबॅबिलिटी मध्ये डिवाइड करायचं. हे कधीपर्यंत करत राहायचं जोपर्यंत एका मेसेजच्या पुढे फक्त एकच 0 किंवा 1 येत नाही तोपर्यंत आपण ती प्रोसेस करत राहायची. आता हे एकच बिट इथं असाइन झालं त्यामुळे ह्याचा काय आता संबंध नाही. ह्या खाली 7 प्रोबॅबिलिटीज आहेत बघा. आता ह्या 7 प्रोबॅबिलिटीजला आपल्याला परत काय करावं लागेल दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करावं लागेल. ओके, सो आय विल ड्रॉ इट विथ सम अनदर लाईन सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. ह्या 7 प्रोबॅबिलिटीजला कसं डिवाइड करणार म्हणजे ते इक्वली डिवाइड होतील पार्टिशन मध्ये. आता इथं जर मी केलं 4 by 32 आणि हेकडचे खालचे
तर सेम येतील का प्रोबॅबिलिटीज दोन्हीच्या? म्हणजे जर मी इथं लाईन केली ड्रॉ फॉर एक्झाम्पल, इफ आय मेक अ ड्रॉ लाईन हिअर, ही 4/32 आली आणि खाली सगळ्यांची ऍडिशन किती येते? 4/32 पेक्षा जास्त येते, त्यामुळे इथं आपण करू शकत नाही. सो व्हेअर आय हॅव टू ड्रॉ द सेकंड पार्टिशन लाईन? सेकंड 4/32 ला. सेकंड 4/32 ला. बघा आता इथं ही जी मी लाईन ड्रॉ केलेली आहे, इथं ही दुसरी निळी लाईन असं, दिस आय विल जस्ट हायलाइट विथ दिस रेड कलर. ही सेकंड पार्टिशन झाली, इथं लिहिलेलं आहे 2 म्हणून. बघा आता इथं 4/32 4/32 8/32 ह्या दोनची ऍडिशन आली आणि खाली किती येते बघा, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8/32 मीन्स दिस इज प्रॉपर पार्टिशन. पार्टिशन केलं, आता काय करायचं पुढे आपण? व्हॉट इज नेक्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड इन द आफ्टर सेकंड पार्टिशन? ह्या पार्टिशनच्या वरच्या ज्या प्रोबॅबिलिटीज आहेत, आता ह्याचा काही संबंध नाही, हे सोडून द्यायचं. इथं ह्याला 0 असाइन केला, ह्याचा प्रश्न संपला इथं. तर ह्या ज्या हाफ पार्टिशनच्या वरच्या 2 आहेत, पार्टिशन किती असाइन केला? सेकंड we have to assign the 1 related to second partition. Monika Sangha, is it clear? Yes, Ganesh, No, ma'am. is it clear or not? Yes, clear, ma'am. No any problem. Yes. तर हे झालं पार्टिशन. थर्ड आता काय करू शकतो आपण? थर्डला मी इथं येलो कलर देते, सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. आता इथं बघा, इथं 2 आहेत. ह्या 2 प्रोबॅबिलिटीजला परत जोपर्यंत त्या सिंगल होत नाहीत तोपर्यंत आपण डिवाइड करायचं. सो हिअर आय एम रायटिंग दिस थर्ड, दिस इज थर्ड पार्टिशन. इथं काय 4/32 आहे, इथं पण 4/32 आहे. हे इक्वल प्रोबॅबिलिटीजला डिवाइड केलं, इथं 0 लिहिलं आपण, इथं 1 लिहिलं. हे झालं तिसरं पार्टिशन. ओके, आता इथं बघा, आता हे संपलं, हे संपलं, हे संपलं. आता खाली ह्या 5 प्रोबॅबिलिटीज राहिलेल्या आहेत. ह्या 5 प्रोबॅबिलिटी मध्ये आधी 2 इक्वल पार्ट मध्ये डिव्हिजन करायचं. कुठं होणार डिव्हिजन ते सांगा? चौथं डिव्हिजन. वेअर दिस फोर्थ डिव्हिजन विल टेक प्लेस फॉर इक्वल प्रोबॅबिलिटीज. ह्या 5 प्रोबॅबिलिटीज आहेत. आता बघा, 2/32 2/32 2/32 1/32 1/32. कसं डिव्हिजन होईल त्याचं? इथं केलं तर चालेल का? खालच्यांची बेरीज काय येईल? 6/32. इथं 2/32. सो दॅट विल नॉट बी करेक्ट. सो ह्या 5 जे राहिलेले आहेत आपले आता, बघायचं इथं मी राऊंड करते, हे जे 5 राहिलेले आहेत ह्याला इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करायचं असेल तर आपल्याला ह्या 2 ला आणि ह्या 3 ला अशामध्ये हे डिवाइड करावं लागेल. ओके, सो व्हॉट आय हॅव डन, हिअर विल बी द partition number 4. This will be the fourth partition. 2/32 2/32 4/32 आलं आणि हे 2 + 1 + 1 4/32. So here it is fourth partition of equal probabilities. मग ह्या fourth partition नंतर वरचे जे आहेत 2 ह्याला 0 असाइन केलं, ह्याला 0 असाइन केलं आणि खालचे जे आहेत त्याला काय असाइन केलं? फॉर देम वी हॅव असाइन 1. मग आता इथं बघा, ह्या 2 मध्ये परत फर्दर डिव्हिजन होऊ शकतं. सो अगेन इट इज मेड ॲज द डिव्हिजन 5th हिअर. दिस इज 5th one. इथं 0 केलं असाइन, इथं 1 असाइन केलं. आता इथं ह्याचं पुढं काय फर्दर क्लासिफिकेशन होऊ शकत नाही.
त्यामुळे आता हे 3 जे राहिलेले आहेत त्याचं आपल्याला डिव्हिजन करावं लागेल. सो दॅट विल बी डिव्हिजन नंबर 6 हियर. काय केलंय बघा इथं 6व्या डिव्हिजन मध्ये 2/32, 1/32 plus 1/32. So here we have assigned 0 and here we have assigned 1 1. आता फक्त हे सगळे संपले, हे दोनच राहिलेत. Obviously these two are of equal probability, so here we have to make the partition, and that is nothing but the partition number 7 that we have written here. इकडे 1/32, इकडे 1/32. So here I have written 0 and here I have written 1. So I will erase all this part. First you tell whether you have understood how to make the division or not. That you tell me first. वरून खाली यायचं, so that you will not have any mistakes in that. When you are making partition, you have to come from top side to bottom side. Yes, clear? How to make the division and how to assign 0 and 1? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So now just we will see how to कॉलम लेंथ किंवा हा कॉलम आहे कोड वर्डचा, ह्या पर्टिक्युलर मेसेजचा त्याच्या that bits are nothing but its code words. मग बघा आता इथं x2 च्या पुढे कुठलं बीट आहे असाइन झालेलं? फक्त 0, एकच बीट असाइन झालेलं आहे x2 च्या पुढे, त्यामुळे त्याचा कोड वर्ड काय आला? 0. We have to move from left to right to find out the code word of that particular message. Code word, average length आणि त्याचे फॉर्म्युले आहेत पुढे, त्यासाठी आपल्याला ह्या स्टेप्स बघायच्या. x2 चा कोड वर्ड आला 0 आणि लेंथ ऑफ कोड वर्ड म्हणजे काय, किती बीट्स आहेत त्याच्यामध्ये, त्याला लेंथ म्हणतात. मग आता 0 म्हणजे किती बीट झालं, हे एकच बीट आहे, त्यामुळे ह्या मेसेजची लेंथ किती आहे आपण म्हणू शकतो, द लेंथ ऑफ द मेसेज इज 1. Okay, so I will just increase this size so that you will understand. लक्षात आलं कोड वर्ड म्हणजे काय आणि लेंथ म्हणजे काय? कोड वर्ड म्हणजे त्याच्या पुढे असाइन झालेले सिम्बॉल. आता इथं x2 ला काय झालंय, पहिल्या स्टेप मध्ये तो सेपरेटली असाइन झाला, त्याला 0, त्यामुळे ह्याचा कोड वर्ड काय आला 0 आणि ह्याची लेंथ किती आहे, लेंथ ऑफ कोड वर्ड इज 1. दॅट इज फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकंड मेसेज इज x1. आता x1 च्या पुढे काय कोड आहे बघा, हा पहिला काय 1, नेक्स्ट 0 आणि नेक्स्ट कोड काय आहे 0. सो व्हॉट इज कोड वर्ड ऑफ दिस x1? यू हॅव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. 1 0 0, हा 1 0 0. सो व्हॉट इज कोड वर्ड ऑफ दिस x1? 1 0 0. That is code word of x1. And what is length of the code word? किती बीट आहेत त्याच्यामध्ये? 100 म्हणजे how many bits are there? 3. 3 bits. Yes, so 3 is length of the code word. Okay, so here it is 100, 100 and here it is length is written as 3. x1 चा झाला. आता x3 चा काय सांगा मला कोड वर्ड, काय कुठले कुठले बीट आले x3 च्या पुढे? इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राईट 101. So for this the code word is 101. So it is written here 101 and length it is 3. This is about x3. Similarly for x4, 1 1 0 0 0. Okay, so for x4 the code word is 1100. So obviously 4 bits are there, so length it is 4. Then for x6 also 1101 1101, length is 4. x8 la 1110, so 1110, length it is 4. For this x5 1111, sorry, this is not 1, actually the middle line आहे इथं. So this is 1110.
So here it is 5 bits are there, so length is 5. And X7 ला काय आले same 1 1 1 1 1, so 5 bits are there, so length it is 5. So this is about the first step की डिसेंडिंग ऑर्डरने असाइन करायचे, नंतर इक्वल प्रोबॅबिलिटी मध्ये डिवाइड करायचं, वरच्या पार्टला 0 कोड असाइन करायचा, खालच्या पार्टला 1, असं कुठपर्यंत त्याचं पार्टिशन करत राहायचं अप टू द लास्ट स्टेप पॉसिबल, की ज्याच्या पुढे त्याचं क्लासिफिकेशन होऊ शकत नाही. एका मेसेजला एक कोड असाइन झाला लास्टचा की अप टू दॅट वी हॅव टू सिम्प्लिफाय and then you have to add the column of code word. Code word कसं करायचं त्याचं फाइंड आउट, त्याला you have to move from left to right, आणि जे जे काही 1010 असाइन झालेले that is nothing but its code word, आणि त्या कोड वर्ड मध्ये किती बिट्स प्रेझेंट आहेत that is nothing but length of the code word. So this is the first step which you have to follow, and based on which your answer will be correct. If this step is wrong, definitely your answer will be wrong. Okay, so is it clear to all? Shall we go to the next calculations? Yes, ma'am. Yes, yes. आता next part आहे ह्याच्यामध्ये, just a minute. ह्याच्यामध्ये we have to find out code length. This point is we have to find out code length for probability. So average code length is called as, so it is said as L bar. Some of the books it is also given as H bar. H bar means H, and on its head we can say there is one horizontal line. ही बऱ्याच बुक मध्ये एव्हरेज लेंथला H बार अशाने सुद्धा नोट केलेला आहे. ओके, एव्हरेज कोड लेंथ L बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ NK इंटू PK. हा फॉर्म्युला नवीन आहे, लक्षात घ्या. एव्हरेज कोड लेंथ इज गिवन एज summation of NK into PK, where N stands for what? This N stands for length of the code word. N stands for what? Length code word, and P stands for its probability. N stands for length of the code word and P stands for probability. आता किती probability आहेत दिलेल्या न्यूमरिकल मध्ये सांगा. How many probabilities are there in the given numerical? किती probabilities आहेत दिलेल्या न्यूमरिकल मध्ये? 8. How many number of probabilities? 8. म्हणजेच इथं प्रत्येक मेसेजची प्रोबॅबिलिटी लिहायची, आणि त्या प्रोबॅबिलिटीला कशाने मल्टिप्लाय करायचं? त्याच्या लेंथनी. N stands for what? Length of the code word. मग आता बघा पहिली प्रोबॅबिलिटी ज्या इथं डिसेंडिंग ऑर्डरने लिहिलेल्या आहेत त्याच कोडने त्याच ह्याने आपण हे चेक करायचं. ओके, सो आय विल जस्ट इरेज दिस पार्ट. Now we will see how to make this calculation. Okay, so what is first probability as per this descending order? परत हा सिक्वेन्स चेंज करायचा नाही, ज्या डिसेंडिंग ऑर्डरने केलेला आहे आपण त्याच ऑर्डरने कॅल्क्युलेशन पण करायचे. ओके, सो व्हॉट इज फर्स्ट प्रोबॅबिलिटी हिअर? 16/32. आणि ह्याची लेंथ किती आहे? 16/32. फर्स्ट प्रोबॅबिलिटी, व्हॉट इज इट्स लेंथ? 1. So see here, first step is 1 into 16/32. ही झाली पहिली स्टेप. हे झालं N1 into P1. असं आपल्याला 8 वेळा करायचंय. दुसरी प्रोबॅबिलिटी किती आहे? 4/32. 1 into 16/32 plus second probability is 4/32. 4/32 into ह्याची किती लेंथ आहे? 3. 4/32 into 3 plus परत 4/32 into 3. ही झाली पहिली स्टेप, ही झाली दुसरी स्टेप. दिस इज थर्ड स्टेप. नाउ नेक्स्ट मेसेज इज 2/33.
आता 2/33 ह्याची लेंथ किती आहे सांगा मला. 4. 2/32 4. सो 2/32 इथं काय आलंय बघा. 2/32 into 4. Here is also 2/32 into 4 and here is also 2/32 into 4. कारण 3 वेळा आलेला आहे हा मेसेज आणि तिन्ही वेळेस ह्याची लेंथ सेम आहे. आता असंही होऊ शकतं कधी कधी की प्रोबॅबिलिटीच्या व्हॅल्यूज सेम आहेत पण इथं प्रोबॅबिलिटीची लेंथ वेगळी असू शकते आणि इथं प्रोबॅबिलिटीची लेंथ वेगळी असू शकते. ओके, सो दॅट मे हॅपन बेस्ड ऑन आवर पार्टिशन. ओके, सो इट विल कम अप टू दिस. नेक्स्ट कुठली आहे प्रोबॅबिलिटी हे संपल्यावर पुढची प्रोबॅबिलिटी आणि लेंथ सांगा मला. काय येईल पुढची स्टेप. इथपर्यंत झालं आपलं. नेक्स्ट प्रोबॅबिलिटी काय येणार आहे. Next probability will be 1/32 and that will be multiplied by what is length. 1/32 5. into 5. 5. ही स्टेप झाली. प्लस लास्ट वन विल बी 1/32 into 5. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की तुमची जर ह्याच्यामध्ये पहिली जे सगळे then 4/32 into 3 हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर इथं काय येतं 8 प्लस अगेन हिअर 3/8 3/8 3/8 5/32 5/32 हे जर सगळं आपण स्वतः 2.81 that is average code length of this particular example. Okay, so 2.81 that is average code length of this particular example. So are you getting this up to this step? Is it clear? Yes, ma'am. Clear. हा, मग आता पुढे काय करायचं आपल्याला एंट्रोपी कॅल्क्युलेट करायची. इथं ऍव्हरेज कोड लेंथ काढली आहे. पुढे आपल्याला त्याची एंट्रोपी कॅल्क्युलेट करायची. मग एंट्रोपी कशी कॅल्क्युलेट करणार सांगा. 6 मेसेज दिलेले 8 मेसेज दिलेले आहेत त्याचे प्रोबॅबिलिटीज दिलेले आहेत. सो हाऊ यू विल कॅल्क्युलेट द एंट्रोपी. आता हे कोड ऍव्हरेज कोड लेंथ जी आहे. सो unit I have not written here, so it is having unit as bits. Okay, so average code length it is having unit as bits. We have to find out entropy. आता entropy कशी कॅल्क्युलेट करणार. 8 मेसेजेस दिलेले आहेत आणि त्याच्या प्रोबॅबिलिटीज दिलेल्या आहेत. So from that, by using the standard formula of entropy, you can calculate the entropy as h of x is equal to minus summation of j is equal to from 1 to 8 p of xj into log of p of xj. xj च्या व्हॅल्यूज बघा आता काय ह्याच सिक्वेन्सने घ्यायच्या. 16/32 4/32 4/32 2/32 2/32 3 times 1/32 2 times. Okay, so see how to calculate the probabilities. बघा पहिली probability आली 16/32 and again by default here it is log to the base 2, though it is not written every time, it is log to the base 2 by default. 16/32 log to the base 2 16/32 plus 4/32 log 4/32 plus 4/32 log 4/32 2/32 log 2/32 plus again 2/32 log of 2/32 हे तिसऱ्यांदा आलं परत 2/32 log 2/32 plus last two messages are 1/32 log of 1/32 and 1/32 log of 1/32. So if you calculate the entropy, it is coming as 2.31 bits per message.
बघा, if you solve these numericals you will get the answers. You just solve it and check whether you are getting the same answers or not. So probability it is 2.31 bits per message. आणि हे जे आहे वरचा आन्सर ॲव्हरेज कोड लेंथ, here also actually sorry it is 2.31 only, not 81. This is also 2.31 bits. You can write down the answers, you can find out it afterwards, you can cross check. त्याची ॲव्हरेज कोड लेंथ सुद्धा किती आलेली आहे, 2.31 bits. So we can say that H bar or L bar is coming as 2.31 bits and entropy value is also 2.31 bits. Then next we have to find out efficiency of the system. पहिल्यांदा काय केलं आपण, सगळ्याच्या चार्ट वरून त्याच्या is what here, what is this term h of x here? मॅम काय आहे? स्क्रीन दिसत नाही. एंट्रोपी स्क्रीन दिसत नाही. ओके, स्क्रीन आत्ताच दिसत नव्हती का, कधीपासून दिसत नव्हती? मॅम आत्ता स्टॉप झाली. मग अशी वॉइस येत नव्हता, आता येतोय. आता स्क्रीन पण नाहीये. ओके, नाउ जस्ट चेक. दिसत नाव असेल आता विजिबल. स्क्रीन. ओके, सो हे एक्सप्लेन करताना होती ना स्क्रीन विजिबल, एच ऑफ एक्स एक्सप्लेन करताना. येस मॅम होती. हो. मग आता इथं बघा, थर्ड स्टेप आपल्याला काय बघायची, इफिशियन्सी. इफिशियन्सी इज गिवन एज एच ऑफ एक्स डिवायडेड बाय एल बार. आणि हे काय, ही टर्म ऑप्शनल आहे ह्याच्यात, लॉग टू द बेस. ओके, सो दिस टर्म इट इज लॉग टू द बेस 2 ऑफ एम. आता ही जी आहे इथं, तर ह्या पर्टिक्युलर एक्झाम्पल मध्ये आपली एम ची व्हॅल्यू जी आहे, दॅट एम means bits, so by default that m is equal to 2. so log to the base 2 of 2 ची व्हॅल्यू किती येते सांगा मला. log to the base 2 of 2, what 0.3. is that value? 0.3. Yes, no, what I am asking, log to the base 2 of 2, what is that value? It is 1, no? येस मॅम 1. 1. त्यामुळं काही काही ठिकाणी हा बेसिक फॉर्म्युला ऍक्च्युली इफिशियन्सीचा. मी हे जे एक्सप्लेन करते ते फक्त ह्या टर्म बद्दल बोलते आता. इफिशियन्सीचा एकदम बेसिक फॉर्म्युला काय आहे, एच ऑफ एक्स. एच ऑफ एक्स म्हणजे काय, एंट्रॉपी डिवायडेड बाय एल बार. एल कोड लेंथ आणि डिनॉमिनेटरला इट इज मल्टिप्लाइड बाय लॉग टू द बेस 2 ऑफ एम. आता इथं अशा एक्झाम्पल मध्ये एम इज नथिंग बट नंबर ऑफ messages or bits. so by default in these numericals m is equal to 2. दोनच बिट आहेत ना, 0 किंवा 1. आपण जे बघतोय ते बायनरी सिस्टीम साठी सगळे एक्झाम्पल बघतोय, त्यामुळं ही व्हॅल्यू बाय डिफॉल्ट
whatever is this value, it is by default this is equal to 1. त्यामुळं जे मी काल व्हिडिओ पाठवलाय त्याच्यामध्ये त्यांनी काय घेतलेलं आहे फॉर्म्युला डायरेक्ट efficiency is equal to h by x divided by L bar, because by default this value is equal to 1. त्यामुळे हे नाही लिहिलं तरी चालू शकतं कारण ह्याची व्हॅल्यू काय आहे 1 आहे. तुम्ही जर एवढा फक्त लिहिला फॉर्म्युला म्हणजे हे न लिहिता ही टर्म न लिहिता जरी तुम्ही एवढं फक्त लिहिलं h of x divided by L bar, then that formula is also correct. So what is the value of h of x here? लक्षात आलं का हे काय सांगते मी? त्यामुळे काही बुक्स मध्ये डिनॉमिनेटर फक्त L bar आहे, काही बुक्स मध्ये इट इज गिवन एज L bar into log to the base 2 of m. Here m is equal to 2, that's why that value is by default equal to 1. So it is not mentioned in some of the books. So h of x divided by L bar एवढं जरी घेतलं तुम्ही तरी चालू शकतो. मग h of x किती आली व्हॅल्यू 2.31 bits per message and L bar is also 2.31. So 2.31 divided by 2.31 into 100. So efficiency is how much? This is equal to 1. So efficiency किती आली ह्याची 100%. Okay, so efficiency is 100%. Are you getting how to calculate the efficiency? Yes, ma'am. Thirty-one, 2.31. Percentage मध्ये काढायचं. So in this example, we get it is equal to 100. And in step number 4, you have to find out the redundancy. 100 minus n. So 100 minus n. N is also equal to 100. So redundancy is 100 minus 100, that is equal to 0. बघा जेव्हा efficiency 100% आहे तेव्हा redundancy किती आहे त्याच्यामध्ये 0 आहे. Okay, so both proportional with e. Okay, so this 4 numerical मोठे आहेत. These are asked for 8 marks. So from start you have to take all care while you are making the calculations. Okay, so I hope all of you are clear with that. So just quickly I will repeat in 2 minutes and then we will solve the next numerical. बरं आधी मला सांगा काही स्टेप आपण बघितल्या त्यात कोणाला कुठे डाऊट आहे का कुठल्या स्टेप मध्ये? हे न्यूमरिकल तुम्ही स्वतः सॉल्व केल्याशिवाय तुम्हाला काय प्रॉब्लेम येते समजणार नाही. Just by explaining or what. You have to solve it by your own. Then only you will understand where you can make mistake. Okay, is there any doubt in this type? कुठली स्टेप समजले नाही किंवा काय डाऊट आहे का? Can anyone explain what steps we have done or followed for this? Let it be wrong, no problem. Yes, can anyone tell? Yes, Saili, can you explain the steps? आवाज येत नाहीये तुमचा. Yes. Your voice is not audible, Saili. Others, Ganesh, can you explain? Omkar. Hello. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Can you explain? Anybody, Saili or Omkar? Yes, ma'am. First, we have to arrange all the probabilities in descending order, then dividing Yes. probabilities in equal part until we get one value for one message. Okay.
जोपर्यंत ह्या डिसेंडिंग ऑर्डरनी सगळ्या पहिला कॉलम प्रोबॅबिलिटीचा कम्प्लीट करायचा, डिसेंडिंग ऑर्डरनी सगळ्या प्रोबॅबिलिटीज लिहायच्या, नंतर त्याच्या मागे कॉलम मेसेजेसचा असेल, मेसेजेस पर्टिक्युलर मेसेजेस तिथं असाइन करून घ्यायचे. देन divide that probabilities into two equal parts horizontally. इक्वल पार्ट मध्ये त्याला डिवाइड करायचं. कुठपर्यंत डिवाइड करायचं? जोपर्यंत त्याचं फर्दर डिव्हिजन पॉसिबल नाही. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल इथं बघा 16/32 ला एक 0 असाइन झाला, इथंच याचं सगळं मीन्स इट्स स्टेप इट इज ओव्हर, देर इज नो फर्दर क्लासिफिकेशन पॉसिबल, सो दिस स्टेप इट इज एंडिंग हिअर ओनली. असंच खाली परत डिव्हिजन केलं आपण, त्याच्यामध्ये परत इक्वल डिवाइड करायचे, इक्वल डिवाइड करायचे. कुठपर्यंत करायचे? की जोपर्यंत एका पर्टिक्युलर सिम्बॉलला एक बीट असाइन होत नाही तोपर्यंत ते डिव्हिजन करायचं. वन्स यू मेक द डिव्हिजन करेक्टली यू हॅव टू फाइंड आउट इट्स कोड. कोड कसा करायचा? फाइंड आउट लेफ्ट टू राईट, जे काही 0 1 1 0 असतील दॅट इज इट्स कोड, आणि त्या कोडमध्ये किती बिट्स प्रेझेंट आहेत त्याच्यावरून त्याची लेंथ ॲक्युरेटली इथं ह्या कॉलम मध्ये लिहायची. ओके, so in this length column you have to write down its length accurately. Then find out average length. Average code length, how you find out? L bar is equal ते असतील तर 6 वेळा आहेत, त्यामुळे आपण 8 वेळा ऍडिशन केलेली. सो हिअर वी फाउंड code length. Okay, so here we found the average code length. After that average code length नंतर calculate केली. Entropy is simple, probability into log to the base 2 of that probability. log 2 probability ने मल्टिप्लाय केले म्हणून मायनस आलेलं इथं outside the bracket, here it is minus. Solve this, you will get value of h. In next step, calculate the value of efficiency. Efficiency is equal to h of x divided by L bar and multiplied by 100. That is giving you the value of efficiency. And next, redundancy means what? How to calculate the redundancy? 100 minus efficiency. So here efficiency is also 100. So 100 minus 100. Redundancy in this particular example is equal to 0. So these are the 4 steps required in this Shannon-Fano coding algorithm. Okay, so is it clear to all? Shall we go to the next numerical? Yes, ma'am. Yes. Now see, this is the next numerical given. तुम्ही सगळ्यांनी हे सॉल्व करायचे numerical. Solve it by your own. Repeatedly I am telling. बघा मेसेज आणि त्याच्या प्रोबॅबिलिटी सुद्धा दिलेल्या आहेत. सो व्हॉट आर द प्रोबॅबिलिटी? अगेन 8 probabilities are there. So first probability you have to first step जे काय probabilities दिल्यात x1 to x8 8 मेसेजेस दिलेले आहेत, त्याच्या probabilities दिलेल्या आहेत. So first thing you have to arrange the probabilities in the descending order. So first probability is 0.25, again 0.25, 0.25, 0.25 ही झाली पहिल्या 2 probabilities. Then 0.125, 0.125. So this is 0.25, 0.25, 0.125, 0.125 is given 2 times. नंतर त्या आधी मेसेजेसच्या प्रोबॅबिलिटी सेम आहेत 0.0625, 0.0625 असे 4 वेळा दिलेले आहेत. तशा डिसेंडिंग ऑर्डरने आपण त्या प्रोबॅबिलिटीज अरेंज करून घेतल्या. ओके, सो आर यू गेटिंग द स्टेप? फर्स्ट स्टेप. आता इथं थोडंसं कॅल्क्युलेशन अवघड आहे कारण इथं
फ्रॅक्शनल नंबर आहेत त्यामुळे तुम्हाला ते चेक करावं लागेल कॅल्क्युलेटर वरती कुठं त्याची ऍडिशन इक्वल येते प्रोबॅबिलिटीची ते. मग आता इथं 8 प्रोबॅबिलिटी आपण लिहिल्या. पहिलं पार्टिशन कुठं करावं लागेल सांगा. कुठं होईल पहिलं पार्टिशन? मी जर डायरेक्ट इथे घेतलं सपोज, पहिली स्टेप लक्षात आली का सगळ्यांच्या? 8 प्रोबॅबिलिटीज डिसेंडिंग ऑर्डरने दिल्या. पहिलं डिव्हिजन कुठं होईल पॉसिबल सांगा मला. यू टेल द आन्सर प्लीज. येस ओंकार, वेअर इज द फर्स्ट डिव्हिजन पॉसिबल हिअर? आता जर मी इथं पार्टिशन केलं सपोज, इफ आय मेक द फर्स्ट पार्टिशन हिअर, विल इट बी फाईन? इथं 0.25 आहे, खाली ऍडिशन किती आहे ते बघा. आता 0.25 आहे आणि खाली बऱ्याच टर्म आहे म्हणजे हे ऑब्विसली 0.25 पेक्षा जास्त येणार. त्यामुळे इथे अप्रोप्रिएट होईल का पहिलं डिव्हिजन? नो मॅम, 0.25 हे वरती दोन्ही जाणार, बाकी खाली येतात. 0.5 येते ऍडिशन. Yes. So first step you have to make here, this I will write as first partition. 0.25, this is 0.0 आणि हे करून द्यायचे 0.50 झालं. पार्टिशन मध्ये ऑब्विसली इथं 0 लिहिला आपण, इथं पण 0 लिहिला. वरच्या प्रोबॅबिलिटीला 0 लिहायचं, खालच्या प्रोबॅबिलिटीला काय लिहायचं आपल्याला? 1. त्यामुळे इथं 1 लिहिला, इथं 1 लिहिला. हिअर वी हॅव रिटन 1 1, हिअर ऑल्सो 1 and 1. This is first partition. Now you tell me what will be the next step. पुढचं पार्टिशन कुठं करणार आपण? हे दोन सिम्बॉल राहिलेले आहेत वरती. So here I will make the second partition. See, here I will make the second partition. I will write here as 2. इथं काय लिहिलं मी? 0. आणि इथं काय लिहिलेलं आहे? 1 लिहिलं. आता इथं पुढे ह्याचं पार्टिशन होऊ शकत नाही, याचा विषय इथंच संपतो वरच्या दोन सिम्बॉलचा. आता खाली किती मेसेजेस राहिलेत? 6 मेसेज राहिलेत. हे जे काही 6 मेसेजेस आपले राहिलेले आहेत खाली, ह्याचं कसं होईल डिव्हिजन इक्वल प्रोबॅबिलिटी साठी सांगा मला. वरचे 2 संपले, खाली 6 मेसेजेस राहिलेले आहेत. त्याचे ऍडिशन चेक करा 0.125 आणि कुठं सेकंड 0.125 0. इथून पार्टिशन होतं. ओके, सो I will write here. इथं झालं आपलं थर्ड पार्टिशन बघा. 0.125 0.125 0.25 येणार आणि खाली ह्या सगळ्याची ऍडिशन 0.25 येते. त्यामुळं इथं ह्याचं पार्टिशन आलं तिसरं. ह्याला 0 असाइन केला, ह्याला पण 0 असाइन केला. हिअर वी हॅव टू असाइन 1, अगेन हिअर 1, अगेन हिअर 1 and here also 1. आता हे 2 सिम्बॉल आहेत, प्रोबॅबिलिटी सेम आहे. इथं चौथं पार्टिशन येईल आपलं. ओके, सो I will make with some different color here. So here it is partition number 4. So it is 0 and it is 1. हे झालं चौथं पार्टिशन. पुढं कसं येणार सांगा आता. ह्या 2च्या खाली जर केलं, हे 4ची प्रोबॅबिलिटी सेम आहे, त्यामुळे कुठे येईल आधी पार्टिशन? सेंटरला येईल. ओके, सो हिअर इट विल बी, हिअर आय विल राईट दिस इज पार्टिशन नंबर 5. दिस इज पार्टिशन नंबर 5. हिअर इट इज 0, हिअर इट इज 0, हिअर इट इज 1 and here it is 1. लास्टला आता इथं मी नंबर लिहित नाही, or I will write this is 6. नेक्स्ट इथं 0 दिला, इथं 1 लिहिला आणि हा झाला आपला 7वं पार्टिशन.
Again here I have written 0 and I have written 1. So this is the first classification of these messages. So I think you are clear with the classification part. Now you tell me what is code for this first message. हा समजा x1 आहे, x1 चा कोड काय आला सांगा मला याच्यावरून. काय x1 चा कोड काय, पहिल्या मेसेजचा कोड काय आलाय 0 0 0 and length is 2. So same it is written here, code is 0 0, length is 2. x4 ला कोड काय आहे 0 1 0 1, code is 2. x2 1 0 0, length is 3. x3 इथं सुद्धा 1 0 1, length is 3. x5 1 1 0 0, length is 4. x6 1 1 0 1, length is 4. इथं पण 1 1 1 0 4 आली length, 1 1 1 1, length is 4. So from these values first we have to find out average code length. First average code length and then average code length, how you will calculate 0.25 into what is length for these two messages 2 messages x1 and x2. So this is 2, बघा आता इथे 0.20 plus 0.25 into 2 plus next जे इथं किती आहे length x2 x3 ची it is 3. So again here it is 3 into 0.125, हे दोन वेळा आहे त्यामुळे इथं ह्याला 2 ने मल्टिप्लाय केलेलं आहे. तसंच पुढचे लास्ट जे मेसेजेस आहेत 0.0625 0.0625, it is multiplied by 4. कारण चौघांची लेंथ 4 आहे आणि हे मेसेज 4 वेळा त्यामुळे ह्या ब्रॅकेटला परत 4 ने मल्टिप्लाय केले. ओके, सो व्हॉट इज ॲव्हरेज लेंथ ऑफ दिस, इट इज average length of this it is 2.75. Okay, and here the unit for this average, here you have to write unit for this, it is bits. Okay, average code length it is having unit as bits. Okay, 0.70 calculate करायचं याच्यामध्ये सांगा. What is next value that you have to calculate after average code length? entropy. h of x. h of x simple, प्रत्येक प्रोबॅबिलिटीला आपण एंट्रोपीचा फॉर्म्युला यूज करायचा, p into log to the base 2 of p, and then you will be able to calculate the entropy. So how to calculate efficiency, h by x divided by L bar. आता इथं सुद्धा ह्याची व्हॅल्यू 2.75 आलेली आहे आणि ह्याची व्हॅल्यू 2.75 आलेली आहे. बऱ्याचदा दोन व्हॅल्यू सेम येतात, Efficiency बऱ्याचदा 100%. नॉट ऑलवेज, सिन्स इट कम्स सेम. Voice is not audible, ma'am. Is it clear to all how to solve these numericals? Yes, ma'am. Is it clear? Now, Yes. this third numerical you can write down and you can solve it. Directly हा चार्टच लिहून घ्या. Already probabilities descending order ने दिलेले आहेत. You have to solve it and you have to send it to me. See, 0.4, 0.2, 0.12, 0.08, 08, 08, 0.04.
सो लिहून घ्या हे आणि ह्याच्यासाठी फाइंड आउट करा. सो हिअर इट इज नॉट 100%. Whatever is the efficiency, it will not come 100% here. Just you solve it and tell me what is the answer. Is it clear? So now only one part it is remaining from this chapter. आता आपला Shannon-Fano coding part is over. Now one part is remaining, that is Huffman coding, that we will see in the next lecture, and we will complete this chapter. How to solve the Huffman coding part. Okay, so we'll stop now. Just type your number in the chat box and okay, just clear all the number in the chat box and मॅडम हॅलो just a minute. What I said, wait.